بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ مناظرہ جو میر فیصل صاحب جو کہ کنورٹ ہوئے ہیں ہندو مذہب سے، ان کے ساتھ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور یہ اب دریافت کر رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کا کون سا فرقہ قبول کروں، آیا احمدی حضرات کے اندر بھی اچھائیاں ہیں ان کو قبول کروں، یا کہ یہ سنی جو مسلک اور فرقہ ہے اس کو قبول کروں۔ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اس کا حصہ اول آپ نے سنا دیکھا، اور یقینی سی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا، میں امید کرتا ہوں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، نہیں دیکھا تو لازمی سنیے، اس کے بعد آپ یہ دوسرا حصہ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ہماری پچھلی جو کلپ تھی تو وہ یہاں تک تھی، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جناب میر فیصل صاحب، بہت شکریہ۔ یہ اب ہماری ڈیبیٹ نہیں رہی، ڈیبیٹ اور ہوتی ہے، مناظرہ مکالمہ مباحثہ اور ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا جو ہے نا، یہ ایک سمجھنے کے فری ہینڈ مل گیا نا، تو یہ تو ایک سوالن جواباً نشست ہو گئی۔ آپ ہیں سائل اور میں ہوں مجیب، اور میں نے اب یہاں جواب دینا ہے۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ جات کے اوپر، تو میں اس کے یقینی سی بات ہے میں نے جو کچھ اعلان کیا، جو اپنی آڈیو کے اندر ایک دعویٰ کیا، اس کی دلیل ضرور فراہم کروں گا آپ کو۔ رہی بات یہاں پر یہ کہ آج کل کے قادیانی مرزائی حضرات مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ ہم مرزا غلام قادیانی کو کہتے ہیں کذاب۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ لفظ مجھے بولنا پڑ رہا ہے، کذاب کا مطلب ہوتا ہے، یہ کذب سے نکل رہا ہے، کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کاذب کہتے ہیں، کاذب۔ اور اس کی سپرلیٹو ڈگری جو بنتی ہے وہ بنتی ہے کذاب، اس میں مبالغے کا صیغہ کذاب، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ مرزا غلام قادیانی کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور جن 85 کتابوں کا آپ نے تذکرہ کیا، وہ جب پڑھتے ہیں تو اس کا ورک جھوٹ بول رہا ہے، اس کے ورک کے اوپر جھوٹ بکھرے پڑے ہیں۔ جب 85 کتابوں کے اندر انسان نے جھوٹ بولے ہوں، پوری زندگی جھوٹ بولا ہو، اور جھوٹ بول کے اوراق سیاہ کر دیے ہوں، تو اس کو انسان پھر کذاب سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ بندہ کذاب ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اگر مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ مرزا صاحب کذاب ہے تو کیسے، تو اس کا جواب میں پھر دے دوں گا، لیکن ابھی میں صرف یہ ثابت کرنے لگا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ جو دعویٰ جات کیے ہیں، خدا سے لے کر کرم خاکی بننے تک کا جو سفر ہے، اس کے تمام دعویٰ جات میں یہاں پیش کروں گا فردن۔ میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں یہاں سکین پیش کروں گا، اور اس میں ایک ہائی لائٹ عبارت ہوگی، اور وہ ہائی لائٹ عبارت آپ کو بتائے گی کہ مرزا صاحب کا عقیدہ کیا ہے۔ یہاں پر میں حوالہ جات پیش کرنے سے پہلے ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ تاکہ ہماری یہ گفتگو نتیجہ خیز بن جائے، یہ نہ ہو کہ اکیلا یک طرفہ میں ہی بولتا رہوں اور حوالہ جات دیتا رہوں اور مخالف کی جانب سے خاموشی طاری رہے، تو وہ پھر ایک نتیجہ خیز نہیں بن پائے گی۔ جب میری آڈیو آئے یا میرا ایک سکین آئے، حوالہ آئے، تو اس کے اوپر آپ کا ایک کمنٹ آنا ضروری ہے، ایک چھوٹی سی آڈیو کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ اس کے اوپر آپ رائے لازمی دیجیے گا۔ میں پہلا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے مفتی مبشر صاحب، خدا نخواستہ آپ کوئی جھوٹ تھوڑا ہی بولیں گے یا کوئی غلط بیانے نہیں کریں گے، تو آپ آڈیوز میں سوال اور جواب کی شکل میں ہی اس کو کر لیں، حوالے جات کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنے میں پھر ٹائم لگتا ہے اور دماغ اس میں کافی دینا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جو بولیں گے وہ صحیح بولیں گے، اسی کو ہم سچ مان کے سوال و جواب کر لیں گے سر۔ شکریہ جی، یہ میرا پہلا حوالہ ہے۔ ہم توحید سے بات شروع کرتے ہیں، چونکہ اسلام کی بنیاد اور پہلی سیڑھی توحید ہے، تو چونکہ قادیانی حضرات جو نا اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا کلیم کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے پیمانے میں یہ کیسے اترتے ہیں اور ان کی توحید کیسی ہے۔ تو اللہ عز و جل کی ذات کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور پہلا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے، اور صفحہ ہے 564۔ مرزا غلام قادیانی کا رسالہ ہے آئینہ کمالات اسلام۔ یہ عربی کے اندر عبارت ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے منام کے اندر دیکھا
अपने आप को रई तूनी, ये अरबी की इबारत है, पता नहीं आपको अब अरबी आती है कि नहीं। अगर आपको अरबी आती है तो फिर आपको इबारत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, नहीं तो मैं समझा देता हूँ, मुझे अरबी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं रई तू, मैंने देखा, नी अपने आप को, फिल मनामी मनाम के अंदर, ऐन अल्लाह बिल्कुल ऐन खुदा अल्लाह बने, एन अल्लाह बने अपने आप को देखा। और आगे इस मनाम की ताबीर ये करते हैं वह तयक्कन तो अन्ननी हुआ, और मैंने यकीन कर लिया कि बेशक मैं वही हूं। और फिर यकीन इन्होंने ऐसा किया है, ये जो एक तो यहाँ पे कहते तयक्कन तो यकीन हो गया मुझे, और यकीन उसी वक्त होता है कि जब कोई शक और शुबा बाकी ना रहे। शक और शुबा जब उठ जाता है तो फिर बंदे को यकीन हो जाता है। तो ये कहते हैं कि तयक्कन तो मैंने यकीन कर लिया। फिर ऊपर से एक ताकीद लगा रहे हैं कि अन्ना नहीं, बेशक, अन्ना, इन्ना और अन्ना जब किसी कलमे के ऊपर आता है उसका मतलब होता है कि उसमें कोई शक और वहम है ही नहीं, बिल्कुल कोई शक वहम है ही नहीं। अन्ना नहीं हुआ कि बेशक मैं अल्लाह ही हूं। अब यहां पर बिल्कुल ऐन अल्लाह बनने का ये दावा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं हवालाजात पेश करने से पहले एक बात ये भी अर्ज नहीं मीर फैसल साहब, ये तो आप फरमा रहे हैं ना, हम इसको नतीजा खेज बनाना चाहते हैं, इस बहस को हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे बकायदा, जो है ना दीगर जो सोशल मीडिया की दुनिया वो भी देखेगी, एक नतीजा तो अखज हो ना, कि मैंने एक वैसे ही बता दिया तो आपने यकीन कर लिया, बड़ी बात, अच्छी बात है, आपने मुझ पर एतमाद करते हुए यकीन कर लिया। लेकिन और भी सुनने वालों के जहन के अंदर यल्लाश जो खुदा है, जो काला और कालू खुदा है, वो जनाब वो काम खराब कर सकता है कि यार ये मुफ्ती मुबशर साहब झूठ बोल रहे हैं, तो इसलिए हवाला देना जरूरी होता है। यहाँ पर मजलस में मैं एक और हवाला लेके आया हूँ खुदा के बेटे बनने का। ऊपर जो हवाला दिया ये खुदा, खुद अल्लाह, खुदा नहीं, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, अल्लाह बनने का दावा था। अब अल्लाह का बेटा बनने का भी दावा मिलता है। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा 709 है। मिर्जा कादियानी यहाँ भी अरबी के अंदर इबारत लिखते हैं, और गालबन ये इनके ऊपर वही नाज़िल हुई है, ये तो कोई कादियानी मर्ज़ई ही बता सकता है, या आपका मुताला है तो आप मुझे बता दें कि ये वही इन पे नाज़िल हुई थी या कि इनका अपना कलाम है। कहते हैं अंता मिन्नी बि मंजिलाती वलादी, एक कलाम तो हमें यही बता रहा है कि ये कलाम कोई और कर रहा है मिर्जा गुलाम कादियानी से, और वो कौन कर रहा है? वो यल्लाश खुदा कर रहा है, काला खुदा कर रहा है, कालू खुदा कर रहा है मिर्जा गुलाम कादियानी से कलाम कि अंता मिन्नी भी मंजिलाती वलादी, वलद लड़के को कहते हैं, बेटे को कहते हैं। ए मिर्जा गुलाम कादियानी तू मेरे बेटे की तरह है, मिर्जा गुलाम कादियानी तू मेरे बेटे की तरह है। यहाँ पर मोहतरम मीर साहब मैं एक और हवाला पेश कर रहा हूँ, रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा 714 है। मिर्जा कादियानी कहते हैं कि मुझे मेरे खुदा ने मुझे वही करके ये कहा है कि इन्नमा अमरु का इज़ा अरदता शैयन, ए मिर्जा गुलाम कादियानी जब भी तू किसी चीज का इरादा करे, जब भी तू किसी भी चीज का इरादा करे, इन्नमा अमरु का इज़ा अरदता शैयन, शैयन ये नकिरा है, नकिरा से मुराद कोई भी चीज हो सकती है, ये अपनी अमूमियत के ऊपर दलालत करती है, जो नकरा होता है। शैयन किसी भी चीज का इरादा तू करे तो बस तेरा काम इतना है कि तू सिर्फ ये कहा कर कि अन तकूल लहू, उस चीज के बारे में तू ये कहा कर कुन, तू सिर्फ ऑर्डर किया कर, तू कुन कहा कर, फयकून वो काम हो जाएगा। जबकि ये मैं आपको बता दूं कि ये कुन फयकून हमारे कुरान पाक का दस्तूर है, मेरे अल्लाह का दस्तूर है, ये मेरे अल्लाह का दस्तूर है कि ये कुन फयकून की कुव्वत और सलाहियत मेरे अल्लाह के पास ही है। इसके अलावा दुनिया, कायनात, माफीहा के अंदर किसी मखलूक के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो कुन कहे तो फयकून वो काम हो जाए। मुफ्ती मुबशर साहब, जितना भी आपकी ऑडियोज में आपने बताया है कि मिर्जा कादियानी साहब ने ये कहा, जो भी सूरत आपने बताई कि वो अल्लाह ही बन गए हैं, तो अगर यही बात है, अरबी मैं नहीं समझता हूँ, जाहिर सी बात है आप सही कह रहे होंगे, तो कोई भी आदमी चाहे वो कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह होने का दावा कर दे
तो फिर तो मुसलमान तो खैर नहीं हम कह सकते हैं उनको, ऐसे आदमी जो भी दावा करेंगे, क्योंकि मुझे इतिहास थोड़ा पता है कि शायद फिरौन वगैरह भी और शद्दाद इस किस्म के लोग हुए हैं जिन्होंने अपने आप को अल्लाह होने का दावा किया है। तो उनके साथ तो खैर काफ़ी कुछ हुआ है, वो एक अलग मौजू हो जाएंगे। बट अगर अल्लाह होने का दावा किया है तो आई एम सॉरी टू से, बट ये तो वैधानियत का एक इनकार वाली बात हो सकती है। शुक्रिया। यहाँ पर कुन फयकून के बारे में मैं एक हवाला देना चाहता हूँ। कुरान पाक के कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि मैं कुन कहता हूँ तो फयकून वो काम हो जाता है। सूरह बकरा है, ये पहला वो मकाम है कि जिस जगह अल्लाह पाक ने अपनी तरफ इस चीज़ को मंसूब किया कि अल्लाह कुन कहता है फयकून वो काम हो जाता है। सूरह बकरा है और आयत है 117, मुसलमानों की 117 है, और कादियानी मरज़इयों ने जो कुरान छापे हैं उसकी 118 नंबर आयत बनती है। बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि नया पैदा करने वाला आसमानों और ज़मीन का, और जब किसी बात का हुक्म फरमाए तो उससे यही फरमाता है कि हो जा, वो फौरन हो जाती है। तो ये मेरे अल्लाह की सिफ़त ख़ास है कि वो कुन कहता है फ़यकून, जबकि इस सिफ़त ख़ास को अल्लाह की सिफ़त के ऊपर डाका जनी की, नकब जनी की मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने, और कहा कि मैं कहता हूँ कुन फ़यकून तो वो काम हो जाता है। मुफ्ती मुबश्शिर साहब माशाल्लाह जिस तरह से आप समझा रहे हैं मेरी सब समझ में आ रहा है, सभी वर्ड्स सब लगभग समझ में आ रहे हैं। बट पिछले किसी एक या आध ऑडियोज में जिसमें आपने बेटा या अल्लाह मानने का तस्वुर किया है मिर्जा कादियानी साहब का, उसमें एक वर्ड आपने यूज किया है मनाम, ऐसा मनम मनाम ऐसा समथिंग मिलता जुलता। तो काइंडली प्लीज बताएं कि ये मनाम का वर्ड क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। शुक्रिया जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर दूं, और ये जो आप कह रहे हैं कि फिरौन ने अल्लाह होने का दावा किया, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। उसने अल्लाह होने का दावा नहीं किया था, उसने खुदा होने का दावा किया था। खुदा होना अलग चीज है, अल्लाह होना अलग चीज है। खुदा माबूद को कहते हैं कि जिसकी लोग इबादत करते हैं, और माबूदान जो है वो बहुत से हैं, और ख़ास करके जिस मज़हब से आप कन्वर्ट हुए हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं, तो उस मज़हब में तो माबूदान की तादाद शुमार से बाहर है। तो वो सारे खुदा हैं, उनमें कोई भी अल्लाह नहीं है। हाँ, ये है कि जितने भी माबूदान हैं, उन माबूदान में से एक माबूद का नाम है अल्लाह, और वो अल्लाह है इस्लाम का अल्लाह, इस्लाम का खुदा। और माबूदान में से जितने भी ये बकाया हैं वो सारे के सारे बातिल हैं, झूठे हैं, जबकि सिर्फ एक माबूद हकीकी जिसका नाम अल्लाह है वो बेमिसल बेमिसाल है। वो अपने बारे फरमाता है, कुरान हकीम को मैं कोट कर रहा हूँ, फरमाता है लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मिसल कोई शय है ही नहीं। जब वो फरमाता है उसकी मिसल कोई शय नहीं है, मिर्जा गुलाम कादियानी ने एक ऐसे अल्लाह का, एक ऐसे खुदा का नक्शा पेश किया है कि इंसानी अकल जो है ना वो शशदर रह जाती है कि ये कैसा खुदा, ये इस्लाम का ऐसा खुदा तो नहीं है। वो खुद तो फरमाता है लैसा कमिस्लिही शै, तो यहां तो मिसल आ गई है। जी जज़ाकल्लाह मीर साहब, मैंने जानबूझ के लफ्ज़ मनाम बोला, और ये इसी वजह से बोला था कि आप इसके ऊपर सवाल करें, और वही मेरी तवक्को के मुताबिक आपने सवाल कर दिया। मनाम ख्वाब को कहते हैं, मनाम ख्वाब को कहते हैं, और ख्वाब के अंदर एक चीज मिर्जा साहब ने देखी है कि अपने आप को उन्होंने अल्लाह बने देखा, आइन अल्लाह, और फिर उस ख्वाब की एक ताबीर होती है, और ताबीर भी खुद ही निकाल के कहते हैं कि मैंने यकीन कर लिया कि बेशक मैं अल्लाह ही हूं। अब खुद ही ख्वाब देखा, खुद ही ताबीर भी निकाल दी। यहाँ पर कादियानी मरज़ई आपके इनबॉक्स के अंदर राब्ता करेंगे और आपको एक हवाला देंगे, वो हवाला मैं खुद पेश कर देता हूँ। किताब का नाम है ख्वाब और ताबीर, तातीरुल अनाम फी ताबीरिल मनाम। ये शेख अब्दुल गनी
बिन इस्माइल नावलसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब उनकी तरफ मंसूब है। वल्लाहु आलम उनकी ये किताब है या नहीं, इसके बारे में हमें कोई कन्फर्म नहीं है। बहरहाल उनके नाम से ये मंसूब है, छप रही है। और ये मेरे सामने इसकी जो मतबूआ है वो इदारा इस्लामियात लाहौर और कराची का है। इसका सफ़ा नंबर 51 है। और यहाँ पर वो लिखते हैं कि अगर कोई शख्स खुद को खुदा बना देखे तो उसकी ताबीर ये है कि वो आदमी सिराते मुस्तकीम पर चलेगा। यहाँ पर मैं ये अर्ज करता चलूँ कि ये मास्टर थे ख्वाब और ख्वाब की ताबीर के। कहा तो यही जाता है, वल्लाहु आलम। लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए कोई अथेंटिक किताब भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इन्होंने ये कहा कि अगर कोई शख्स अपने आप को खुदा बना देखे, यहाँ ये हरगिज नहीं है कि कोई अपने आप को अल्लाह बनाए देखे। अल्लाह होना एक अलग चीज़ है, खुदा होना एक अलग चीज़ है। इसकी वजाहत मैं ऊपर करके आया हूँ। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। मोहतरम मीर साहब, हमारी बात तूल पकड़ रही है और जूं जूं हम आगे बढ़ रहे हैं और वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब की 85 किताबें जिनका आपने तज़किरा किया था, उनके राज भी आपके ऊपर खुल रहे हैं कि अच्छा, आपने फरमाया था कि कोई अच्छी बातें भी तो होंगी और मैंने ये दावा किया था कि जो अच्छी बातें वो पेश कर दें, तो वो आप पेश करने से कातर रहे। लेकिन जो चीज़ें मुझे महसूस हुई हैं वो मैं पेश कर रहा हूँ। यहाँ तो मामला कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। जी हम जी मसीह मऊद मानते हैं, बस एक छोटा सा ही फर्क है कि आप लोग कहते हैं ईसा ने अभी आना है, हम कहते हैं ईसा आ गए। आप कहते हैं इमाम मेहदी ने आना है, हम कहते हैं इमाम मेहदी आ गए। बस एक छोटा सा ही तो फर्क है। लेकिन जब हम देखते हैं मिर्जा साहब की किताबों को और इनके अकायद और नजरियात को, यहाँ तो सफेदो स्याह का फर्क हमें नजर आता है। जमीन ऊपर चली गई, आसमान नीचे आ गया है, मशरक मगरब की तरफ आ गया है, मगरब मशरक में घुस गई है। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा 565 है। मिर्जा साहब कहते हैं कि फ़कुन्तु फ़ी हाज़िहिल हालति ला अदरी मा कुन्तु मिन क़ब्ल। बस मैं इस हालत को पहुंच गया कि मैं नहीं जानता कि इससे पहले मैं क्या था। आगे फिर वो कहते हैं कि जनाब मेरे अज़ा जो है वो खुदा के अज़ा बन गए, ये हो गया खुदा, मैं ऐसा हो गया कि बस वो अल्लाह ही अल्लाह बन गया, मेरा वजूद न रहा। ठीक है, वह कुन्तु अतयक्कनु अन्ना जवारे ही लैसत जवारे ही, वो मैंने यकीन कर लिया कि बस मेरे जवारे जो हैं, मेरे अज़ाए बदनियाँ जो हैं वो मेरे नहीं हैं, वो तो बस वो बल जवारे हुल्ला, वो अल्लाह ताला के जवारे बन गए। यहाँ खुदा नहीं कहा, यहाँ खुदा नहीं, बल जवारे हुल्ला ही ताला, वो अल्लाह के जवारे बन गए। अब मुझे आप बताइएगा कि जो अल्लाह ये कहता था कि लैसा का मिसल ही शै, उसकी मिसल कोई शय नहीं है, तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के जवारे, अल्लाह के हाथ भी बना दिए, अल्लाह का मुंह भी बना दिया, अल्लाह का नाक भी बना दिया, अल्लाह की आंखें भी बना दी, अल्लाह का पेट भी बना दिया, अल्लाह की आंतें भी बना दी, अल्लाह के गुर्दे भी बना दिए, अल्लाह का दिल भी बना दिया, अल्लाह के फिफड़े भी बना दिए, अल्लाह का जकर भी बना दिया, अल्लाह के दुबर और कुबल दोनों बना दिए, अल्लाह की टांगे भी बना दी। सब कुछ जवारे के अंदर हर वो चीज आती है। अच्छा, नीचे जाके इसी सफ़े के नीचे कहते हैं कुल तू आना ज़य्यना समा दुनिया भी मसाबी, कहते हैं कि फिर मैंने कहा कि क्यों ना आप आसमानों जमीन को नया करके बनाएं, नया मुज़य्यन करें, इसको नया करके बनाते हैं ना, ये सही नहीं बना हुआ। सुम्मा कुल्तु अलान नखलुकुल इंसान मिन सलसलातिन मिन तीन, और फिर आगे ये पता नहीं बला 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 बहुत कुछ लिखा हुआ है कि फिर हमने इंसान को पैदा किया। ये मिर्जा साहब कह रहे हैं, कहते हैं इंसान को मैंने बनाया, फिर 7 जमीनें बनाई, 7 आसमान बनाए, और ये मैंने फिर पूरी फरिश्तों को बनाया, जन्नत को बनाया, दोज़ख को बनाया, पूरी कायनात को मुज़य्यन मैंने किया। मोहतरम मीर साहब, हमारी बात तूल पकड़ रही है और जूं जूं हम आगे बढ़ा हो गया कि बस वो अल्लाह ही अल्लाह। मुफ्ती मुबश्शिर साहब, मैं आपको क्लियरली बताऊं कि जितनी स्टडी मैं अब तक कर पाया हूं, तो अपनी समझ के हिसाब से मैं ख्वाबों को तो एक अलग चीज़ मानता हूं, क्योंकि ये मेरा ज़ाती तजर्बात भी रहे हैं। ये ख्वाब मुझे बचपन से ही आते थे, और जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर
ایک عالم صاحب تھے محمدنس میں ہی، ان سے تعبیر پوچھنے جایا کرتے تھے اور وہ لگ بھگ سٹیک ہی بات بتاتے تھے. تو ان شارٹ میں یہ مانتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی جانکاری رکھتے ہیں وہ تعبیر بتا دیتے ہیں. بٹ پرسنلی دوسری جگہ یہ بات بھی ہے کہ میں کشف کو صرف ایسے مانتا ہوں کہ کشف میں جو بھی کچھ بتایا جائے گا یا دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہو بہو ویسا ہی ہونا چاہیے، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کشف کیا. یہ میری سوچ ہے اور میں مانتا ہوں. یہ جو بات آپ نے بتائی ہے انڈر لائن والی کہ عورت سمجھنے لگا اور رجولیت کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا، یہ بات شاید خواب کی نہیں ہے اور کشف کی ہے. اگر کشف کی ہے تو ہو بہو ایسی ہی پوری ہونی چاہیے تھی. یہ میرا اپنا نظریہ اور سوچ ہے. شکریہ. یہاں پر میں ایک حوالہ لازمی کوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ اسلامی قربانی کتاب ہے اور یہ قاضی یار محمد اس کے مصنف اور رائٹر ہیں. اس کے صفحہ نمبر 12 کے اوپر ہمیں ایک دل کو ہلا دینے والی عبارت ملتی ہے، اور قادیانی مرزئی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہم قاضی یار محمد کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں بتا دوں، تصویر کے دونوں رخ میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے. پہلی عبارت آپ سن لیں. کہتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. مرزا قادیانی عورت بن گئے ہیں، ایک وقت مخصوص تک کے لیے مرزا صاحب عورت بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ پاک آتے ہیں. استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، اللہ معاف کرے مجھے، کیونکہ میں ناقل ہوں. یہ عبارت نقل کرنا میرے لیے ضروری ہے، نہیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی. جو اوپر لکھا ہے میں وہ پڑھ کے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. کہتے ہیں اللہ پاک آئے اور آ کے مرزا قادیانی کے ساتھ وہ والی حرکت کی ہے جو کہ ایک شادی شدہ مرد ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ کرتا ہے. ہم بستر ہوتا ہے، جمع کرتا ہے. تو وہ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا، اور آگے قاضی یار محمد صاحب کو شرم آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، وہ خود سمجھ جائیں کہ معاملہ کیا ہوا ہوگا. اس قصہ اور کہانی کو اگر ہم دیکھیں، قاضی یار محمد صاحب جھوٹ بول رہے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے احمدی حضرات قادیانی مرزئی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹی ہے. کوئی بات نہیں ہے، اور اس کے اوپر میری ڈیبیٹ ہو چکی ہے، مکالمہ ہو چکا ہے کہ قاضی یار محمد کی شخصیت کیا ہے. یہ وہی قاضی یار محمد صاحب ہیں جن سے مرزا غلام قادیانی شراب منگوایا کرتے تھے، ٹونک وائن نام کی شراب لاہور ان کو بھیجا کرتے تھے، اور یہ قاضی یار محمد صاحب لے کے جاتے تھے. یہ وہی قاضی یار محمد صاحب ہیں جو کہ مرزا صاحب کو ٹٹولا کرتے تھے، ان کے بدن کو ان سے تبرک لیا کرتے تھے. ان کے جو ایسے اعضاء جو ہیں کہ جن پر بندہ جو ہے نا وہ ان کو چھپانا پسند کرتا ہے، تو ان اعضاء کو ٹٹولتے تھے. اور یہ ان کی کتابوں کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اس کے اوپر میرا پورا مناظرہ ہے جو کہ میرے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر دیکھا سنا جا سکتا ہے، اس میں تمام حوالہ جات موجود ہیں. اچھا، یہاں پر میں نے یہ بات کرنی ہے کہ مرزا صاحب کی اپنی تحریر سے بھی ہمیں اس چیز کی وضاحت ملتی ہے کہ بالکل یہ بات ایسے ہی ہے جو قاضی یار محمد نے لکھی ہے. میں یہاں پر ایک حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں جناب. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 50 ہے. کشتی نوح کا رسالہ ہے مرزا صاحب کا، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ گو اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا. اب یہ دیکھیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں مریم میرا نام ہے، مریم عورت کا نام ہوتا ہے. پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے کہ 2 برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی. 2 سال تک فقط عورت بنے ہیں، 2 سال تک. تو وہ قاضی یار محمد نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ایک وقت یہ تھا کہ مرزا صاحب عورت بن گئے، تو مرزا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ بات کی تصدیق یہاں سے بھی ہمیں مل رہی ہے. پھر آگے میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشم و نما پاتا رہا. پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے، 2 برس ٹھیک ہے جی گزر گئے، جیسا کہ براہین احمدیہ قصہ چہارم صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. مرزا صاحب کو حمل ہو جاتا ہے جی. حمل آپ کو پتہ ہے کہ جب وطی کی جاتی ہے، جمع کیا جاتا ہے، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو وہ کیا جاتا ہے.
تو اس کے بعد جو ہے نا جب مرد عورت کے ساتھ ملتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ منی جو ہے نا وہ عورت کی رحم میں جاتی ہے، تو وہ پھر اس سے حمل ہوتا ہے، 9 مہینے کا حمل ہوتا ہے عورتوں کو۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، مطلب یہ کہ مرزا صاحب کو حمل ہو گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں 10 مہینے کا حمل ہوا مرزا صاحب کو۔ حالانکہ 10 مہینے کا حمل عورتوں کو نہیں ہوتا، عورتوں کو نہیں ہوتا، اور جانوروں کے اندر بعض جانور ایسے ہیں جن کو 10 مہینے کا حمل ہوتا ہے، وہ میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ اچھا، کہتے ہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے عیسیٰ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ یہ عبارت بھی ہماری وضاحت کرتی ہے کہ واقعی ویسا ہی ہوا جو قاضی یار محمد نے کہا۔ یہاں پر ایک مزے کی اور لطف کی بات یہ ہے کہ قادیانی مرزائیوں کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے مرزا غلام قادیانی کو ابن مریم ثابت کرنے کی، فقط یہ ایک حوالہ ہے کہ اس طور پر مرزا غلام قادیانی ابن مریم بنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حوالہ ہے ہی نہیں۔ اور مرزا قادیانی کے پاس بھی فقط ایک ہی دلیل تھی کہ میں ابن مریم ہوں۔ کس طرح ابن مریم ہوں؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ جی دوستو، یہاں پر ہم اس ڈیبیٹ کے دوسرے حصے کا اختتام کرتے ہیں، اور تیسرے حصے کے ساتھ ہم پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ابھی چونکہ یہ ویڈیو طویل ہو گئی ہے تو ہم زیادہ الجھن کا شکار نہیں ہوتے، اور آپ کو کی طبیعت کا بھی ہمیں احساس ہے کہ کہیں آپ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے، تو اس کے پہلے حصے کو بھی آپ دیکھیے گا۔ تو یہ بھی آپ نے سن لیا، تو اس کا تیسرا حصہ بھی لازمی سنیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔